ओके विद्यार्थी मित्रों, तो जे आपणे हमणां थियरी भण्या त्रुटिओनो अंदाज एनो आपणे एक एक्जाम्पल जोईए। उदाहरण नंबर 2.7 छे। આપણે સાદા લોલકના દોલનના આવર્તકાળનું માપન કરીએ છીએ, જેમાં ક્રમિક અવલોકનો છે એ કંઈક આ મુજબ આપણને મળે છે। તો પ્રશ્ન આપણને એવો કરેલો છે કે બધા જ અવલોકનમાં ઉદ્ભવતી નિરપેક્ષ ત્રુટિ, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો। હવે સાદું લોલક કદાચ તમે જોયેલું હશે, પહેલાં લોલકવાળી જે ઘડિયાળો આવતી પહેલાંના સમયની અંદર, તો આવી રીતે एक दोरी बांधेली हो अथवा तो एक सळियो होय अने नीचे कंईक दळ होय अने आवी रीते ए दोलन करतुं होय, तो आने तमे शुं कही शको? सादुं लोलक। तो आ सादा लोलकना आवर्तकाळ माटेनो एक प्रयोग थई रह्यो छे। आवर्तकाळ एटले शुं? तो के आपणे डिटेल भणवाना ज छीए, पण तेम छतां अहींया एक शब्द छे एटले हुं तमने कही दઉં। धारो के अहींयाथी तमे लोलकने मुक्त करो छो तो ए लोलक पहेला मारा तरफ आवशे, स्थिर थशे अने फरी अहींयाथी पोतानी मूळ पोजिशन पर जशे। तो आ एक दोलन पूरुं थयुं कहेवाय। आ एक दोलन माटेनो जे समयगाळो छे एने शुं कहेवाय? तो के आवर्तकाळ कहेवाय। तो आ आवर्तकाळ एक प्रकारनो समय छे अने समय मापवानो अहींया प्रयोग थई रह्यो छे। टोटल 5 रीडिंग आपणी पासे छे। पहली वार ज्यारे आपणे आवर्तकाळ मापीए छीए घडियाळ द्वारा तो आपणे કેટલી સેકન્ડ મળે છે? 2.63 સેકન્ડ, એટલે કે આટલા સેકન્ડમાં એક દોલન પૂરું થઈ જાય છે। એના પછી 2.56 સેકન્ડ જો વેરિએશન આવે છે, એના પછી 2.42 સેકન્ડ, ત્રીજું રીડિંગ છે 2.71 સેકન્ડ, ચોથું રીડિંગ અને પાંચમું રીડિંગ છે 2.80 સેકન્ડ। તો બધા જ અલગ અલગ હોવાને કારણે કંઈક અહીંયા ત્રુટિ રહેલી છે એમ તમે કહી શકો। હવે આપણે શું કરવાનું છે? તો કે આ ત્રુટિનો અંદાજ મેળવવાનો છે, કેટલી છે? 3 પ્રશ્નો આપણી સામે છે। નિરપેક્ષ ત્રુટિ આપણે જાણીએ છીએ પ્રત્યેક અવલોકનની હોય, સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ। તો એક પછી એક આપણે ફાઇન કરીએ। ધારો કે પ્રથમ આપણે ફાઇન કરીએ निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि माटे आपने ख्याल छे ए व्याख्या कंईक आवी छे, जे ते भौतिक राशिनुं साचुं मूल्य अने अवलोकन वच्चेनो धन तफावत। तो अहींया आपणे जोईए तो सौप्रथम फाइन करवुं पड़शे साचुं मूल्य। आपणी पासे 5 मूल्य छे समयना, आवर्तकाळना, पण आमांथी साचुं कोने कहेवुं? तो एना माटे जेने आपणे शुं करीए छीए तो के 5 रीडिंगनुं सरेराश लईए छीए। तो सौप्रथम आपणे फाइन करी लईए साचुं मूल्य। तो पहलू स्टेप आपणुं थई जशे साचुं मूल्य फाइंड करवानुं। साचा मूल्यने आपणे शुं कहीए छीए? तो के सरेराश मूल्य पण कहीए छीए। हवे जनरली आवर्तकाळ छे एनुं इंग्लिश थाय टाइम पीरियड अने एटले आपणे अहींया केपिटल टी लखीए। तो टी मीन बराबर शुं थई जशे? तो के टी मीन बराबर 5 नो सरवाळो अंशमां, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग। કેટલા લીધેલા છે આપણે? તો કે 5 રીડિંગ લીધેલા છે। હવે જો આપણે આ બધાનો સરવાળો ડિવાઇડ બાય 5 કરીએ તો આ આન્સર આપણને મળી જશે 2.624। 2.624 સેકન્ડ મળી જશે। હવે તમે જુઓ બધા જ રીડિંગમાં પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડાઓ છે? તો કે 2 આંકડાઓ છે। એનો મતલબ જેના દ્વારા આ રીડિંગ લેવામાં આવ્યા છે એનું વિભેદન પોઈન્ટ પછી કેટલા આંકડા સુધી આપવાનું છે? તો કે 2 આંકડા સુધી આપવાનું છે। આપણને અહીંયા કેટલા આંકડા મળે છે પોઈન્ટ પછી? તો કે 3। તો આપણે પહેલા આને કેટલામાં કન્વર્ટ કરી દઈએ? 2 આંકડામાં કન્વર્ટ કરી દઈએ। તો આ થઈ જશે 2.62 સેકન્ડ। ओके, हवे 5 रीडिंग माटे आपणे निरपेक्ष त्रुटि फाइंड करीए तो निरपेक्ष त्रुटि थई जशे निरपेक्ष त्रुटि। ओके, पहेलानी निरपेक्ष त्रुटि आपणे फाइंड करीए तो एने आपणे लखीए डेल्टा T1। ओके, डेल्टा T1 एटले कोनी वच्चेनो डिफरन्स छे? धन तफावत। तो के प्रथम रीडिंग अने साचुं मूल्य। तो आपणे आवी रीते लखी शकीए प्रथम रीडिंग आपणे केटलुं मळे छे? 2.63 माइनस साचुं मूल्य आपने केटलुं मळे छे? तो के 2.62। तो इक्वल टू केटलुं थई जशे? तो के 0.01 सेकंड। आ डेल्टा T1 आपने मळी गयो। एवी ज रीते आपणे फाइंड करीए डेल्टा T2। तो सेकंड रीडिंग आपणुं कयुं छे? 2.56। तो अहींया आपणे लखीए 2.56 माइनस 2.62 इक्वल टू 56 અને 62 વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો? તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડિફરન્સ છે 6 નો, તો આ થઈ જશે 0.09।
0.06 સેકન્ડ. જો અહીંયા આ તફાવત પેલા ઋણ મળશે પણ આપણે મોડ રાખેલો છે બંને બાજુ એટલે તફાવત કેવો થઈ જશે? ધન થઈ જશે. પછી ડેલ્ટા T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ત્રીજું રીડિંગ પર તમે નજર કરો 2.42 માઇનસ 2.62. બધા રીડિંગમાંથી સાચું મૂલ્ય બાદ કરવાનું છે અને તફાવત ધન લેવાનો છે. તો આ થઈ જશે 0.20 સેકન્ડ. આગળ વધીએ ચોથા મૂલ્ય તરફ તો આપણે એને કહીએ ડેલ્ટા T3. તો ડેલ્ટા T3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? T4. ડેલ્ટા T4 તો ચોથા નંબર રીડિંગ છે 2.71 માઇનસ 2.62. તો આ ડિફરન્સ કેટલો થઈ જશે 62 અને 71 વચ્ચે? તો કે 9નો. તો આ થઈ જશે 0.09 સેકન્ડ. અને લાસ્ટ વન ડેલ્ટા T5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાંચમું રીડિંગ છે 2.80 સેકન્ડ. તો 2.80 માઇનસ 2.62 ઇક્વલ ટુ આ ડિફરન્સ કેટલો થઈ જશે 80 માઇનસ 62 18નો. તો આ થઈ જશે 0.18 સેકન્ડ. તો તમે 5 માટે નિરપેક્ષ ત્રુટિ છે એ આવી રીતે ફાઇન્ડ કરી. સિમ્પલ શું કરવાનું છે તો કે જે તે અવલોકનમાંથી કયું મૂલ્ય બાદ કરવાનું? સાચું મૂલ્ય બાદ કરો એટલે તમને 5 અવલોકનની નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળી જશે. તો આ પહેલા પ્રશ્નનો આપણે આન્સર આપ્યો નિરપેક્ષ ત્રુટિ. એના પછી છે સાપેક્ષ ત્રુટિ. ઓકે, સાપેક્ષ ત્રુટિ ફાઇન્ડ કરવી હોય તો આપણી પાસે ડેલ્ટા એ મીન હોવું જોઈએ. આપણી પાસે ડેલ્ટા એ તો છે બધા માટે પણ ડેલ્ટા એ મીન નથી એટલે કે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ પહેલા તમારે ફાઇન્ડ કરવી પડે. તો આ આપણા પહેલા પ્રશ્નનો આન્સર આપણે અહીંયા 1 નંબર આપી દઈએ. ઓકે, સેકન્ડ નંબર તરફ આગળ વધીએ આપણે. એના પહેલા આપણે કઈ ભૌતિક રાશિ ફાઇન્ડ કરવી પડશે તો કે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ આપણે ફાઇન્ડ કરી લઈએ પહેલા. સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ. ઓકે, તો એને આપણે લખી શકીએ ડેલ્ટા T મીન. બરાબર, એની જગ્યાએ આપણે અહીંયા આવર્તકાળ છે એટલે T. તો બધા જ નો સરવાળો કરીએ 0.01 પ્લસ 0.06 પ્લસ 0.2 પ્લસ 0.09 પ્લસ 0.18 ડિવાઈડ બાય કેટલા અવલોકન છે તો કે 5 અવલોકન. ઓકે, બધાનો સરવાળો કરીએ ડિવાઈડ બાય 5 કરીએ તો આપણો આન્સર આવી જશે 0.11 સેકન્ડ. ઓકે, હવે આપણા પ્રશ્નનો આન્સર આપણે આપીએ જે આપણને સાપેક્ષ ત્રુટિના સ્વરૂપે પૂછવામાં આવ્યો છે સેકન્ડ. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી થઈ જશે? સાપેક્ષ ત્રુટિ ઓકે, તો એને આપણે જનરલી ડેલ્ટા T વડે દર્શાવે. ડેલ્ટા કરીને જે તે ભૌતિક રાશિ તો એ શું થઈ જશે? ડેલ્ટા T મીન ડિવાઈડ બાય T મીન. ઓકે, કિંમત મૂકીએ. ડેલ્ટા T મીન કેટલું છે તો કે 0.11 ડિવાઈડ બાય T મીન કેટલું છે 2.62. ઓકે, આનો જો તમે ગુણોત્તર લો 0.11 ડિવાઈડ બાય 2.62 તો એ આન્સર આવી જશે 0.0419. હવે અહીંયા તમે બરાબર ધ્યાન આપો. જો અહીંયા મેં એકમ લખેલો છે 2.62 પછી શું લખેલો છે? સેકન્ડ. કેમ કે એ કયું મૂલ્ય છે તો કે સરેરાશ મૂલ્ય. પ્રત્યેક નિરપેક્ષ ત્રુટિમાં મેં એકમ લખેલો છે સેકન્ડ સેકન્ડ સેકન્ડ. ફરી અહીંયા સેકન્ડ અને ફરી અહીંયા પણ સેકન્ડ. કેમ કે ડિફરન્સ છે, લંબાઈમાંથી લંબાઈ બાદ થાય તો તમને એકમ મળે. દાખલા તરીકે 5 મીટર માઇનસ 2 મીટર તો ઇક્વલ ટુ 3 પછી શું લખવું પડે? મીટર લખવું પડે. પછી ડેલ્ટા T મીન એ પણ સરેરાશ મૂલ્ય છે, મેં એકમ લખેલો છે. પરંતુ હવે તમે લખી છે સાપેક્ષ ત્રુટિ. તો સાપેક્ષ ત્રુટિ એ બે સમયનો ગુણોત્તર થઈ ગયો એટલે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનો એકમ લખવાનો નથી. ઓકે, તો આ સેકન્ડ નંબરનો આન્સર તમારો થઈ ગયો. અને લાસ્ટ વન તમને પૂછવામાં આવ્યું છે પ્રતિશત ત્રુટિ. તો પ્રતિશત ત્રુટિનું સૂત્ર મૂકીએ પ્રતિશત ત્રુટિ તો એ થઈ જશે ડેલ્ટા T પર્સન્ટેજ. ઓકે, શું કોનું પ્રતિશત પ્રમાણ છે? સાપેક્ષ ત્રુટિનું. સૂત્ર મૂકવું હોય તો તમે આવી રીતે મૂકી શકો
ડેલ્ટા ટી મીન ડિવાઈડ બાય ટી મીન ઇન્ટુ 100%. તો આપણી પાસે ડેલ્ટા ટી મીન ડિવાઈડ બાય ટી મીન તો છે જ, આને ઇન્ટુ 100 કરીએ તો આપણો આન્સર આવી જશે 4.19%. ઓકે, હવે જો તમારે આવર્તકાળને લખવો છે તો કેવી રીતે લખી શકો ત્રુટિ સાથે? તો આવર્તકાળને જો લખવો હોય તો તમારી પાસે બે મેથડ છે. આવર્તકાળને ધારો કે તમારે લખવો છે તો સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? 2.62 પ્લસ ઓર માઇનસ એમાં કેટલી એરર પોસિબલ છે? તો સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ કેટલી મળે છે આપણને? 0.11 સેકન્ડ. તો તમે અહીંયા લખી શકો 0.11 સેકન્ડ. એટલે કે તમે જે પ્રયોગ કરી રહ્યા છો એમાં 2.62 માઇનસ 0.11 થી લઈને 2.62 પ્લસ 0.11 સુધીનું વેરિએશન આવે. અને જો તમારે પર્સન્ટેજ સ્વરૂપે લખવો હોય તો તમે કેવી રીતે લખી શકો? અથવા તો તમે લખી શકો 2.62 સેકન્ડ પ્લસ ઓર માઇનસ એમાં કેટલા ટકાનો ફેરફાર ચાલી શકે એમ છે? તો કે 4.19%. તો આ બંને રીતે તમે આવર્તકાળને ફાઇનલી લખી શકો છો. આગળ વધીએ એના પહેલા વિડીયો પોઝ કરીને આ એક્ઝામ્પલ છે એ નોટ ડાઉન કરી લો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો લાસ્ટ સેશનની અંદર આપણે ત્રુટિઓનો અંદાજ મેળવ્યો. એની અંદર આપણે જોયું હતું કે 3 પ્રકારની ત્રુટિ આમ હતી. સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ, જે નિરપેક્ષ ત્રુટિનું સરેરાશ મૂલ્ય હતું. એના પછી સાપેક્ષ ત્રુટિ અને પ્રતિશત ત્રુટિ, જે સાપેક્ષ ત્રુટિનું પર્સન્ટેજ પ્રમાણ હતું. હવે એ જે આપણે થિયરી ભણી એની અંદર આપણે એવી વાત કરી હતી કે કોઈ એક જ ભૌતિક રાશિ હોય એનું આપણે માપન કરતા હોય ત્યારે ઉદ્ભવતી ત્રુટિ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે ત્યાં એક ઉદાહરણ લીધું હતું આવર્તકાળનું. તો થ્રુઆઉટ જેટલા પ્રયોગ દરમિયાન આપણે રીડિંગ લીધા હતા એ બધા જ કોના હતા? આવર્તકાળના હતા. તમે લંબાઈનું માત્ર એકલી લંબાઈનું માપન કરતા હો કે માત્ર દળનું માપન કરતા હો ત્યારે તમે માત્ર એક ભૌતિક રાશિનો ત્રુટિનો અંદાજ મેળવી શકો. પરંતુ જ્યારે કોઈ સૂત્ર છે અથવા તો કોઈ ભૌતિક રાશિ 2 કે 2 કરતાં વધારે ભૌતિક રાશિથી બનેલી હોય તો એ સમયે ત્રુટિ કેવી રીતે ગણવી એ આપણે આજે જોવાનું છે. તો ઉદાહરણ તરીકે, દાખલા તરીકે વેગ નામની ભૌતિક રાશિથી તમે બધા વાકેફ છો. વેગ છે એ 2 ભૌતિક રાશિથી બને છે, અંતર અને સમય. હવે તો કે વેગ મારે શોધવું હોય તો મારે 2 બીજી ભૌતિક રાશિનું માપન કરવું પડે, એક અંતર અને એક સમય. હવે અંતરના માપનમાં કંઈક ત્રુટિ આવે, સમયના માપનમાં કંઈક ત્રુટિ આવે, તો વેગના માપનમાં કેટલી ત્રુટિ આવશે એ અંદાજ આપણે હજુ મેળવ્યો નથી. દાખલા તરીકે બળની વાત કરીએ, F = ma. સમીકરણ તમે 9મા ધોરણની અંદર ભણી ગયા. જો મારે બળ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો મારે દળ મેજર કરવું પડે અને પ્રવેગ મેજર કરવો પડે. તો દળના માપનમાં કેટલી ત્રુટિ આવશે અને પ્રવેગના માપનમાં કેટલી ત્રુટિ આવશે, એ બંનેની ત્રુટિનું સંયોજનથી બળમાં કેટલી ત્રુટિ આવશે એ કેવી રીતે ગણવી? તો આ સેશનની અંદર જ્યારે કોઈ ભૌતિક રાશિ 2 અથવા તો 2 કરતાં વધારે બીજી ભૌતિક રાશિથી બનેલી હોય ત્યારે એમાં કેટલી ત્રુટિ આવે એના વિશેની વાત કરવાની છે. તો આપણી પાસે થોડા નિયમો હોવા જોઈએ કે ત્રુટિનો સરવાળો કેવી રીતે થાય, ત્રુટિની બાદબાકી કેવી રીતે થાય, ત્રુટિનો ગુણાકાર કેવી રીતે થાય, ભાગાકાર કેવી રીતે થાય. જો આપણી પાસે આના કંઈક નિયમો હોય તો સમીકરણની અંદર સરવાળો આવે તો સરવાળાનો નિયમ યુઝ કરી શકીએ અને ગુણાકાર આવે તો ગુણાકારના નિયમનો યુઝ કરી શકીએ. તો શરૂઆત કરીએ. ત્રુટિઓનું સંયોજન, કોમ્બિનેશન ઓફ એરર, એટલે કે 2 કરતાં વધારે જ્યારે એરર ભેગી થાય ત્યારે આપણે કેવી રીતે ડીલ કરવી એના વિશે આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ છે સરવાળા અને તફાવતની ત્રુટિ. જ્યારે કોઈ 2 ભૌતિક રાશિનો સરવાળો થતો હોય તો અંતિમ ભૌતિક રાશિમાં કેટલી ત્રુટિ આવે એના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈએ સરવાળા બાબતે. ધારો કોઈ ઝેડ નામની ભૌતિક રાશિ છે, કોઈ પણ એનીથિંગ હોઈ શકે, તો એ બીજી 2 ભૌતિક રાશિથી બનેલી છે. ધારો કે a + b, આ 2 ભૌતિક રાશિથી બનેલી છે. હવે આપણે હમણાં વાત કરી હતી તે પ્રમાણે a = આપણે શું લખતા હતા? તો કે a = લખતા હતા a મીન ± ડેલ્ટા a મીન. પણ વારંવાર સફિક્સમાં મીન ન લખવું પડે એટલે આપણે આ સમીકરણમાં કંઈક આવી રીતે લખવાના છે, a ± ડેલ્ટા a.
એટલે એ સાચું મૂલ્ય અને ડેલ્ટા એટલે એમાં આવતી ત્રુટિ, જેથી કરીને તમે સરળતાથી સૂત્ર તારવી શકો, વારંવાર સફિક્સમાં મીન લખવું પડે નહીં. તો અહીંયા ત્રણ ભૌતિક રાશિ જે તમે જોઈ શકો છો, એક ઝેડ નામની ભૌતિક રાશિ, એક એ નામની અને એક બી નામની. એ અને બી ભૌતિક રાશિના સરવાળાથી ઝેડ નામની ભૌતિક રાશિ મળે છે. હવે એ ભૌતિક રાશિને જો આપણે લખવી હોય તો કેવી રીતે લખી શકીએ? તો બધી જ ભૌતિક રાશિને આપણે લખીએ, ઝેડને આપણે લખીએ તો આવી રીતે લખી શકીએ, ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એને લખવું હોય તો એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ, સફિક્સમાં મીન લખતા નથી, પ્લસની સાઇન, બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. ઓકે, તો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, નીચે જે હું અંડરલાઈન કરું છું એમને સરવાળો કરીએ, આપણે એ અને બી નો સરવાળો કરીએ તો આપણે શું મળી જશે? તો કે અહીંયા થઈ જશે એ પ્લસ બી પ્લસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી, પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. આપણે જોઈ શકીએ એ પ્લસ બી એટલે તો શું થશે? તો કે એ પ્લસ બી એટલે તો ઝેડ છે, તો બંને બાજુથી આ કેન્સલ કરી શકીએ ટર્મને, એક સરખી ટર્મ છે. તો પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. તો આપણે જો ડેલ્ટા ઝેડ લખીએ તો આવી રીતે મળી જશે, ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. તો અહીંયા તમે જુઓ, ઝેડ ભૌતિક રાશિમાં આવતી ત્રુટિ આપણે કેટલી લખી હતી? ડેલ્ટા ઝેડ. તો એ ડેલ્ટા ઝેડ એટલે ઝેડમાં આવતી ત્રુટિ કેટલી થશે? તો કે એમાં આવતી ત્રુટિ અને બીમાં આવતી ત્રુટિનો સરવાળા જેટલી. ઇન શોર્ટ, જ્યારે બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો થતો હોય ત્યારે અંતિમ પરિણામમાં આવતી ત્રુટિ બંને ભૌતિક રાશિના ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. બાદબાકીની આપણે વાત કરીએ બાજુમાં. ધારો કે સેમ એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ, ઝેડ નામની કોઈ ભૌતિક રાશિ છે, એ અને બી ની બાદબાકીથી બને છે, એટલે કે તફાવતથી બને છે. તો ફરી ઝેડ ભૌતિક રાશિને આપણે કેવી રીતે લખી શકીએ? ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, એ ભૌતિક રાશિને લખવી હોય તો એ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા બી. તો ફરી બ્રેકેટને આપણે ધ્યાનમાં લઈએ તો ઝેડ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ બી પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. તો એ માઇનસ બી એટલે શું થઈ જશે? તો કે ઝેડ. એ માઇનસ બીની જગ્યાએ તમે જો ઝેડ મૂકી દો તો બંને બાજુથી ઝેડ અને ઝેડ કેન્સલ થઈ જશે. તો ફરી અહીંયા આપણને શું મળી જશે? ડેલ્ટા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા એ પ્લસ ડેલ્ટા બી. તો અહીંયા બાદબાકી અને સરવાળા બંનેમાં આપણને એક રિઝલ્ટ કોમન મળે છે કે જ્યારે બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો અથવા તો બાદબાકી થતી હોય ત્યારે પરિણામી ભૌતિક રાશિમાં આવતી ત્રુટિ બંને ભૌતિક રાશિના ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, ત્રુટિની ક્યારેય બાદબાકી થાય નહીં. ત્રુટિની બાદબાકી પ્રેક્ટિકલ વસ્તુ નથી. એટલે હું અહીંયા લખી દઉં છું નોંધ કરીને, ત્રુટિનો હંમેશા શું થાય? સરવાળો જ થાય. ત્રુટિનું હંમેશા સંયોજન થાય. બરાબર. ઉદાહરણથી તમારે સમજવું હોય તો તમે સમજી શકો. ધારો કે તમારી પાસે બે લંબાઈ છે, એક નાનું ઉદાહરણ આપણે સમજીએ અહીંયા. તો ધારો કે મારી પાસે એક સળિયાની લંબાઈ છે 5 પ્લસ ઓર માઇનસ 2 સેન્ટીમીટર, એટલે 5 સેન્ટીમીટર. એમાં કેટલી એરર પોસિબલ છે? તો કે પ્લસ ઓર માઇનસ 2 સેન્ટીમીટરની. પછી બીજી એક લંબાઈ છે L2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 7 પ્લસ ઓર માઇનસ 3 સેન્ટીમીટર. બરાબર. આ બે સળિયાની અલગ અલગ લંબાઈ છે. ધારો કે હું એમ કહું કે બંને સળિયાની ટોટલ લંબાઈ કેટલી થશે? તો કુલ લંબાઈ એટલે આપણે શું કરવો પડે? સરવાળો કરવો પડે. તો અહીંયા આગળ આપણે શોધીએ કુલ લંબાઈ. તો કુલ લંબાઈ L ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થઈ જશે? તો કે L1 પ્લસ L2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, જ્યારે તમે બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કરતા હોય ત્યારે અંતિમ રિઝલ્ટ આપણે લખવાનું છે કેવી રીતે? તો કે લખવાનું છે
એલ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા એલ સ્વરૂપે, તો બંને સાચી કિંમતનો સરવાળો કરો, 5 + 7 કેટલા થઈ જશે? તો કે 12 પ્લસ ઓર માઇનસ. હવે એમાં ત્રુટિ કેટલી પોસિબલ છે? ત્રુટિનો હંમેશા શું કરવાનો? સરવાળો. તો 3 + 2 એટલે કેટલા થઈ જશે? તો કે 5 સેન્ટીમીટર. ધારો કે હું એમ કહું છું કે બીજા સળિયામાંથી પહેલા સળિયાની લંબાઈ બાદ કરો, તો લંબાઈનો તફાવત થઈ જશે. લંબાઈનો તફાવત L2 - L1. તો જ્યારે તમે ડિફરન્સ લેતા હો બે લંબાઈનો ત્રુટિ સાથે, તો સામાન્ય ડિફરન્સ પહેલા કોનો લઈ લેવાનો? સાચી કિંમતનો. તો 7 - 5 કેટલા થઈ જશે? તો કે 2. હવે અહીંયા એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવાનું છે, પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિની ક્યારેય બાદબાકી કરવાની નથી, કેમ કે જો ત્રુટિનું મૂલ્ય ઋણ આવે બાદબાકીનું, તો એ ફિઝિકલી શક્ય નથી. ત્રુટિ ક્યારેય ઋણ હોય નહીં. તો 3 - 2 નથી કરવાનું, ત્રુટિનો હંમેશા સરવાળો કરવાનો છે. 3 + 2 એટલે કેટલા થઈ જશે? તો કે 5 સેન્ટીમીટર. આ મેક્સિમમ પોસિબલ એરર છે તમારી ભૌતિક રાશિ એટલે કે લંબાઈમાં આવતી. તો આવી સિમ્પલ રીતે તમે ત્રુટિ સાથે કોઈ બે ભૌતિક રાશિનો સરવાળો કરી શકો અને બાદબાકી કરી શકો. યાદ રાખવાનું છે, સરવાળા અને બાદબાકીમાં અંતિમ ભૌતિક રાશિમાં આવતી ત્રુટિ સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિની ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. ડેલ્ટા A + B, અહીંયા પણ ડેલ્ટા A + B. ભૌતિક રાશિની ભલે બાદબાકી થાય, અહીંયા A + B છે, અહીંયા A - B છે, પણ ત્રુટિનો હંમેશા શું થવો જોઈએ? તો કે સરવાળો થવો જોઈએ. તો આ વાત હતી સરવાળા અને તફાવતની અંદર ત્રુટિ. આગળ વધીએ, ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં ત્રુટિ જોઈએ. ગુણાકારમાં અને ભાગાકારમાં ત્રુટિ. સેમ એક્ઝામ્પલથી જ આપણે આગળ વધીએ. જેમ કે સરવાળો હતો તો A + B, બાદબાકી તો A - B. હવે ગુણાકારની આપણે વાત કરીએ, તો ગુણાકાર માટે થઈ જશે Z = A × B. ફરી Z ની અંદર ત્રુટિ કેટલી આવી શકે? તો કે Z ± ડેલ્ટા Z. એની અંદર ત્રુટિ કેટલી આવી શકે? તો કે A ± ડેલ્ટા A ઇન્ટુ B માં કેટલી ત્રુટિ આવશે? તો કે B ± ડેલ્ટા B. ઓકે, બ્રેકેટને આપણે અલગ કરીએ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ. લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ થઈ જશે Z ± ડેલ્ટા Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ, પેલા A ને B સાથે ગુણીએ એટલે આ થઈ જશે A × B. પછી પ્લસ ઓર માઇનસ B અને ડેલ્ટા A નો ગુણાકાર કરીએ તો B × ડેલ્ટા A. પછી ફરી A × B, B × ડેલ્ટા A, પછી પ્લસ ઓર માઇનસ A × ડેલ્ટા B, અને અહીંયા આગળ ડેલ્ટા A ને ડેલ્ટા B, તો પ્લસ ડેલ્ટા A × ડેલ્ટા B. ઓકે, સમીકરણ જમણી અને ડાબી બંને બાજુ આપણે Z = AB વડે ભાગી નાખીએ. તો અહીંયા હું લખી દઉં, બંને બાજુ Z = AB વડે ભાગતા. ઓકે, સમીકરણને આપણે Z = AB વડે ભાગીએ તો અહીંયા જો Z / Z એટલે શું થઈ જશે? 1. તો આ થઈ જશે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા Z / Z. એટલે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ મેં AB ની જગ્યાએ કયો વર્ડનો યુઝ કર્યો છે? તો કે Z, કેમ કે બેનો ગુણાકારનું પરિણામી રિઝલ્ટ આપણે શું કીધું છે? તો કે Z. તો Z / Z એટલે 1, ડેલ્ટા Z / Z, તો ડેલ્ટા Z / Z ઇઝ ઇક્વલ ટુ એઝ ઇટ ઇઝ AB / AB કેટલા થઈ જશે? તો કે 1 પ્લસ ઓર માઇનસ B × ડેલ્ટા A / AB પ્લસ ઓર માઇનસ A × ડેલ્ટા B / શું થઈ જશે? A × B પ્લસ શું થઈ જશે? ડેલ્ટા A × ડેલ્ટા B. સમીકરણ એઝ ઇટ ઇઝ મેં રાખેલું છે. બંને બાજુ Z = AB વડે ભાગી નાખ્યું. જે છેદ ઉડે છે એને આપણે છેદ ઉડાડીએ તો બંને બાજુથી 1 અને 1 તો પહેલા કેન્સલ થઈ જશે. પછી અહીંયાથી B અને B કેન્સલ થશે, અહીંયાથી A અને A કેન્સલ થશે, બાકી કોઈ ટર્મ કેન્સલ થશે નહીં. હવે આપણે ખ્યાલ છે ડેલ્ટા જ્યારે હોય ને કોઈ પણ ભૌતિક રાશિની આગળ, તો એ સમજવાનું કે સૂક્ષ્મ હોય,
બરાબર, ત્રુટિ ખૂબ મોટી હોય નહીં. કોઈ પણ ભૌતિક રાશિનું મેઝરમેન્ટ થતું હોય ત્રુટિ હંમેશા નાની જ હોય. તો બંને ત્રુટિનો ગુણાકાર આપણે જાણીએ છીએ, એક કરતાં નાની ભૌતિક રાશિ હોય અથવા તો વેલ્યુ હોય એવી બે વેલ્યુનો તમે ગુણાકાર કરો તો પરિણામી અંતિમ રિઝલ્ટ આપણે એના કરતાં પણ કેવું મળવાનું છે? તો કે નાનું મળવાનું છે. અને ફરી આપણે કોના વડે ડિવાઈડ કર્યું છે? તો કે એ અને બી વડે ડિવાઈડ કર્યું છે. ઇન શોર્ટ, અહીંયા જે આ પદ આપણને મળવાનું છે, આ પદ કેવું હશે? તો કે ખૂબ જ સૂક્ષ્મ હશે. કોની સાપેક્ષે? તો કે એની સાથે જે ટર્મ્સ છે સરવાળા કે બાદબાકીમાં એની સાપેક્ષે આ પદ જે છે એ ખૂબ જ સૂક્ષ્મ છે, જેની અસર આન્સર પર થવાની નથી. તો આપણે આને શું કરીએ? અવગણી દઈએ. તો જે પરિણામી રિઝલ્ટ મળે છે એ શું મળે? તમે જુઓ, ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઈડ બાય ઝેડ, ડેલ્ટા ઝેડ ડિવાઈડ બાય ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા 1 અને 1 તો કેન્સલ, ડેલ્ટા એ ડિવાઈડ બાય એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ડિવાઈડ બાય બી. તો આ ભાગાકાર માટેનો નિયમ, ગુણાકાર માટેનો નિયમ છે. જ્યારે બે ભૌતિક રાશિનો ગુણાકાર થતો હોય ત્યારે પરિણામી ભૌતિક રાશિમાં આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ સ્વતંત્ર ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિના સરવાળા જેટલી હોય. આ થઈ ગયો નિયમ ગુણાકાર માટેનો. જે નિયમ ગુણાકાર માટેનો છે એ જ નિયમ કોને લાગુ પડે છે? તો કે ભાગાકાર માટે પણ લાગુ પડે છે. એટલે તમે એવું લખી શકો કે z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્ટુ b હોય ત્યારે, ઓર z ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ડિવાઈડ બાય b હોય ત્યારે પણ z ની સાપેક્ષ ત્રુટિ તમે કોના જેટલી લખી શકો? તો કે ડેલ્ટા એ ડિવાઈડ બાય એ પ્લસ ડેલ્ટા બી ડિવાઈડ બાય બી. ગુણાકાર અને ભાગાકાર માટેનો નિયમ કેવો છે? એક સરખો છે. બંનેમાં યાદ રાખવાનું છે અહીંયા તમને કઈ ત્રુટિ મળવાની છે? તો કે અહીંયા તમને ડેલ્ટા ઝેડ એટલે કે સરેરાશ નિરપેક્ષ ત્રુટિ મળવાની છે સરવાળાને બાદબાકી કરવાથી. જ્યારે અહીંયા આગળ ગુણાકાર અને ભાગાકારમાં તમને કઈ ત્રુટિ મળે? તો કે સાપેક્ષ ત્રુટિ મળે. જો તમારે પર્સન્ટેજ ત્રુટિમાં જોવું હોય તો ગુણ્યા કેટલા કરી દેવાના? 100. એક સિમ્પલ ઉદાહરણ લઈએ, આને કેવી રીતે તમારે લાગુ કરવાનું છે તે. દાખલા તરીકે રો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ બાય વી, બરાબર. આ કોનું સૂત્ર છે? તો કે ઘનતાનું સૂત્ર. ઘનતા ઇઝ ઇક્વલ ટુ દળ ભાગ્યા કદ. તો આ એક ઘનતાનું સૂત્ર છે. હવે જો મારે ઘનતાનું મેઝરમેન્ટ કરવું હોય તો મારે બીજી બે ભૌતિક રાશિનું પહેલા મેઝરમેન્ટ કરવું પડે. એમાં એક છે દળ એટલે માસ અને બીજું છે કદ એટલે કે વોલ્યુમ. હવે દળ અને કદમાં કંઈક ત્રુટિ હોય તો તમને ઘનતાના સૂત્રમાં પણ કંઈક ત્રુટિ આવવાની છે. હવે એ ઘનતાની આપણે સાપેક્ષ ત્રુટિ લખવી હોય તો કેવી રીતે લખી શકીએ? તો અહીંયા તમે જુઓ, બે ભૌતિક રાશિનો શું થાય છે? તો કે ગુણોત્તર થાય છે, ભાગાકાર થાય છે. તો એને આપણે ઉપરનો નિયમ લાગુ કરીએ તો કેવી રીતે મને આમાં ત્રુટિ મળશે? તો કે આની ત્રુટિ મને મળી જશે ડેલ્ટા રો ડિવાઈડ બાય રો, એટલે એમ અને વી માં ત્રુટિ જે હતી એના કારણે રો માં આવતી ત્રુટિ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ માં આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ, તો ડેલ્ટા એમ ડિવાઈડ બાય એમ પ્લસ ડેલ્ટા વી ડિવાઈડ બાય વી. આ સિમ્પલ રીતે તમે કરી શકો. અમે ભાગાકાર તમને વાત કરી. અહીંયા હમણાં મેં તમને કીધું એ પ્રમાણે ધારો કે F ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ નું ઉદાહરણ લઈએ, જે તમે જાણો ધોરણ 9 ની અંદર બળનું સમીકરણ હતું તે. F ઇઝ ઇક્વલ ટુ ma. તો ધારો કે માસ અને એક્સિલરેશન એટલે કે દળ અને પ્રવેગમાં કંઈક ત્રુટિ આવે છે, તો બળમાં કેટલી ત્રુટિ આવે એ જો આપણે શોધવું હોય તો કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરી શકીએ? તો એને ગુણાકારનો નિયમ લાગુ કરો. બેના નિયમ કેવા છે? એક સરખા જ. તો ડેલ્ટા F ડિવાઈડ બાય F ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમમાં આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા એમ ડિવાઈડ બાય એમ પ્લસ એમાં આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ ડેલ્ટા એ ડિવાઈડ બાય એલ. તો આ પ્રકારના કંઈક એક્ઝામ્પલ છે એ હમણાં આપણે થોડી વાર રહીને ભણીએ. તો ત્યાં સુધીમાં આ બે બોર્ડમાં જે લખેલું છે એ સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરી લો. આપણે એમ પણ કહીએ તો ચાલે કે JEE અને નીટ આવી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર આ ટોપિક છે એ ખૂબ જ IMP છે, બરાબર. 12th પછી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ લેવાય છે એ એક્ઝામ માટે આ ટોપિક, આ ચેપ્ટરનો મોસ્ટ IMP માંનો એક ટોપિક છે. તો સરખી રીતે બંને બોર્ડને નોટ ડાઉન કરી લો. હવે પછી આપણે થોડા એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્રીજો પ્રકાર છે ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિના માપનમાં ત્રુટિ. અત્યાર સુધી જે આપણે બે પ્રકાર ભણ્યા 1 અને 2 એટલે કે સરવાળો અને બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકાર, એ બંને કેસની અંદર
ભૌતિક રાશિની કોઈ પણ પ્રકારની ઘાત હતી નહીં, સિમ્પલ પ્રકારના એક ફોર્મ્યુલા હતા, બરાબર, જેમાં સરવાળો બાદબાકી ગુણાકાર અથવા ભાગાકાર થતા હતા. હવે અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ ઘાતાંક ધરાવતી ભૌતિક રાશિમાં ફિઝિક્સમાં એવા ઘણા બધા સૂત્રો છે કે જેમાં ભૌતિક રાશિને કોઈ ઘાત આવતી હોય તો ત્યાં આગળ ત્રુટિ કેવી રીતે ગણવી એની આપણે વાત કરીએ. આમ જોઈએ તો JEE અંદર આ ટોપિકમાંથી વારંવાર પ્રશ્નો છે એ આવેલા છે અને ટોપિક છે એકદમ સિમ્પલ છે. આપણે સમજીએ. ધારો કે Z નામની આપણી પાસે એક ભૌતિક રાશિ છે, એનું સમીકરણ છે a². બરાબર, Z નામની કોઈ ભૌતિક રાશિનું સમીકરણ શું છે? a² છે. એ નામની ભૌતિક રાશિનો વર્ગ કરો તો જે મળે એ કઈ ભૌતિક રાશિ છે? તો કે Z. તો હવે Z નામની ભૌતિક રાશિમાં આપણે ત્રુટિ શોધવી છે, તો એ કેવી રીતે શોધાય? તો અહીંયા જુઓ a² છે, a² ને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ, Z = a × a. બે a નો ગુણાકાર a² બરાબર જ થાય. હવે ગુણાકારનો નિયમ આપણી પાસે છે, આપણે શું લખી શકીએ? ΔZ/Z, એટલે કે Z માં સાપેક્ષ ત્રુટિ = ગુણાકાર હોય તો સાપેક્ષ ત્રુટિનો સરવાળો, તો ΔA/A પ્લસ ΔA/A. તો આ થઈ જશે ΔZ/Z = 2 × ΔA/A. તો અહીંયાથી આપણે એક નાનો નિયમ બનાવી શકીએ. જો અહીંયા બરાબર તમે જુઓ ને તો જે ઘાત હતી a પર, બરાબર, એ ઘાત ક્યાં આવી ગઈ છે? તો કે અહીંયા આગળ આવી ગઈ છે. પછી મેં શું લખેલું છે? તો કે Z ની સાપેક્ષ ત્રુટિ = ઉપરની ઘાત ક્યાં લઈ લેવાની? આગળ, અને ઇન્ટુ શું કરી દેવાનું? a ની સાપેક્ષ ત્રુટિ. જો આને આપણે સરખી રીતે આગળ લઈ જઈએ એક કરતાં વધારે ભૌતિક રાશિના ફોર્મમાં, તો એ કેવી રીતે લખી શકીએ? તો સેમ થિંગ્સ છે એ જેવી રીતે અહીંયા એક જ ભૌતિક રાશિ છે એ આપણે બે કે ત્રણ ભૌતિક રાશિના કોમ્બિનેશનથી વિચારીએ. ધારો કે Z નામની કોઈ ભૌતિક રાશિ છે એ આવી રીતે બનેલી છે, a⁻p, b⁻q અને c⁻r. ધારો કે આવી રીતે બનેલી છે. તો Z ની ભૌતિક રાશિ છે બની છે a, b અને c, ત્રણ ભૌતિક રાશિ છે જેની ઘાત કેટલી છે? એકની ઘાત p, એકની ઘાત q અને એકની ઘાત r. તો હવે આ આપણે સમીકરણનો યુઝ કરવો છે. સમીકરણ એકદમ સિમ્પલ છે. Z માં આવતી સાપેક્ષ ત્રુટિ એને આપણે શું લખી શકીએ? તો કે ΔZ/Z = તમારે શું કરવાનું છે? તો કે સામે જે ભૌતિક રાશિ હોય એના ઉપરની ઘાતને આગળ લેવાની છે અને જે ઘાત આગળ લીધી હોય એના ગુણાકારમાં એ જ ભૌતિક રાશિની સાપેક્ષ ત્રુટિ લખવાની છે. દાખલા તરીકે આપણે p ઘાત આગળ લખીએ તો આપણે અહીંયા શું લખવાનું છે? તો કે a ની સાપેક્ષ ત્રુટિ એટલે ΔA/A પ્લસ q ઘાત આગળ લઈએ તો q ઇન્ટુ શું થઈ જશે? ΔB/B. અને r ઘાત આગળ લઈએ તો પ્લસ r ઇન્ટુ શું થઈ જશે? ΔC/C. તો એકદમ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે, પણ JEE ની અંદર આનો દાખલો છે એ વારંવાર આપણી સામે આવતો રહ્યો છે. કરવાનું કંઈ નથી, ખાલી ઉપરની જે ઘાત હોય આગળ લેવાની છે અને એના ગુણાકારમાં કોની ત્રુટિ લખવાની? તો કે જેની ઘાત તમે આગળ ઉતારી હોય એની ત્રુટિ લખવાની છે. ફરી ભૂલાય નહીં, કોઈ પણ નિશાની અહીંયા બાદબાકીની આવવી જોઈએ નહીં, કેમ કે ત્રુટિની ક્યારે બાદબાકી થતી નથી. ધારો કે તમને આવી રીતે આપવામાં આવે છે, એક ઉદાહરણથી જ આપણે સમજીએ. દાખલા તરીકે તમને x નામની કોઈ ભૌતિક રાશિ આપણે વિચારીએ, એ ધારો કે આવી રીતે બનેલી છે, a², b⁻² અને c⁻². ધારો કે આવી રીતે બનેલી છે x નામની કોઈ ભૌતિક રાશિ. તો x માં હવે મારે ત્રુટિ લખવી હોય તો કેવી રીતે લખવાની? તો સામે તમે જુઓ એક b ની કેટલી ઘાત છે? -2 ઘાત. એ -2 ઘાત ક્યારે આગળ લઈ જવાની નથી. તમારે શું કરવાનું છે? તો કે b² ને ક્યાં લઈ જવાના? છેદમાં લઈ જવાના. તો આને આપણે આવી રીતે લખી શકીએ, a²/b². ઉપરની ઘાત નીચે જાય તો નિશાની ઉલટાઈ જાય, ઇન્ટુ શું થઈ જશે? c⁻². હવે જો એક પણ ઘાત નેગેટિવ છે? તો કે નહીં. તમારે નીચે નથી લઈ જવો તો તમારે યાદ રાખવાનું છે કે તમે જ્યારે b ની ત્રુટિ લખો ત્યારે -2 લખવાનું નથી. તો જો આપણે આની ત્રુટિ લખીએ તો કેવી રીતે લખી શકીએ? ΔX/X = a ની કેટલી ઘાત છે? 2, એને આગળ લઈ લો તો 2 × ΔA/A પ્લસ b ની કેટલી ઘાત છે? 2, તો 2 × ΔB/B પ્લસ c ની કેટલી ઘાત છે? 1/2,
તો 1/2 ડેલ્ટા સી ડિવાઈડ બાય સી. બીજી એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, ધારો કે તમારા સૂત્રની અંદર કોઈ કોન્સ્ટન્ટ આવે છે, તમારા સૂત્રની અંદર કોઈ કોન્સ્ટન્ટ આવે છે, દાખલા તરીકે કદનું સૂત્ર તમે બધા જાણો છો. એક નાનો એક્ઝામ્પલ બીજું તમને આપું, ખૂબ મહત્વની બાબતો છે, કેરફુલી તમારે એને યાદ રાખવાની છે. ધારો કે વોલ્યુમનું મારી પાસે સૂત્ર છે 4/3 પાઈ આર ક્યુબ, બરાબર. ગોળાના કદનું સૂત્ર બધા તમે જાણો છો. હવે જો કદ આપણે ગણવું હોય તો આપણી પાસે શું હોવી જોઈએ, તો કે ગોળાની ત્રિજ્યા હોવી જોઈએ. ધારો કે ગોળાની ત્રિજ્યા તમે જે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી મેજર કરો છો એ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તમને કંઈક એરરવાર રીડિંગ આપે છે, તો કદમાં ત્રુટી મારે લખવી હોય તો કેવી રીતે લખી શકાય? તો અહીંયા એક તમને પ્રશ્ન એ થતો હોય કે 4/3 ઇન્ટુ પાઈનું શું કરવાનું? આ તો કોન્સ્ટન્ટ છે, તો કોન્સ્ટન્ટમાં ક્યારેય પણ ત્રુટી આવે નહીં. દાખલા તરીકે પાઈની કિંમત તમે લેતા હતા 22/7, તો આ કોન્સ્ટન્ટ છે. જે પણ કોન્સ્ટન્ટ કોને કહેવાય, તો કે જેની વેલ્યુ બદલાતી ન હોય તેને. તો કોન્સ્ટન્ટની કોઈ એરર ન હોય એટલે આને આપણે ધ્યાનમાં લેવાના નહીં. એને તમારે એવું સમજવાનું કે સમીકરણમાં છે જ નહીં. તમારે માત્ર કોના પર નજર કરવાની, જે ભૌતિક રાશિઓ છે કે જેમાં એરર આવે, એરર શક્ય છે એમાં. તો અહીંયા આપણે શું લખી શકીએ, તો ડેલ્ટા વી ડિવાઈડ બાય વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/3 ઇન્ટુ પાઈ, કોન્સ્ટન્ટ છે એને ધ્યાનમાં લેવાના નથી. તો આર ની કેટલી ઘાત છે? 3, એને આગળ લઈ લો તો અહીંયા શું થઈ જશે, ડેલ્ટા આર ડિવાઈડ બાય આર. તો યાદ રાખવાનું છે, જ્યારે કોઈ સમીકરણની અંદર કોન્સ્ટન્ટ આવે છે તો કોન્સ્ટન્ટની એરર હોય નહીં. તમારે ભૌતિક રાશિની ઉપર જે ઘાત હોય એને તમારે કન્સિડર કરવાની છે. અને બીજી વાત ફરીથી યાદ અપાવું છું તમને, ક્યારેય પણ અહીંયા માઇનસ નિશાની આવવી જોઈએ નહીં, કેમ કે તમે એરર કાઉન્ટ કરી રહ્યા છો અને એરર કાઉન્ટ કરતી વખતે હંમેશા એરરનો શું થાય, તો કે સરવાળો. એરર મસ્ટ બી એડેડ, ક્યારેય બાદબાકી થાય નહીં. તો આ છે, જ્યારે ઘાતાંક ધરાવતું કોઈ સૂત્ર હોય તો એમાં તમે સાપેક્ષ ત્રુટિ કેવી રીતે લખી શકો તે. આગળ વધીએ, આપણે થોડા ઉદાહરણો જોઈએ જેથી કરીને ટોપિક વધારે ક્લિયર થાય. એક્ઝામની દ્રષ્ટિએ ખૂબ મહત્વનો છે. ઉદાહરણ 2.8, થર્મોમીટર વડે તાપમાન મેઝરમેન્ટનો એક પ્રયોગ છે. બે પદાર્થોના તાપમાન આપણે માપીએ છીએ. એમાં પહેલું તાપમાન આપણે મળે છે T1, પહેલા પદાર્થનું તાપમાન 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, અને એમાં એરર કેટલી આવે છે, તો કે ±0.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. બીજા પદાર્થનું તાપમાન આપણને મળે છે 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, અને એમાં એરર કેટલી આવે છે, તો કે ±0.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. તો તમને એવો પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો છે કે બંને પદાર્થના તાપમાનનો તફાવત કેટલો થાય. તો તાપમાનનો તફાવત આપણે સિમ્પલ રીતે લખી શકીએ. અહીંયા આપણે એમ કહીએ તો ચાલે કે બે ભૌતિક રાશિની બાદબાકી થાય છે, પણ બાદબાકીની અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, અહીંયા એરર વાળા રીડિંગ છે. જો એક્યુરેટ રીડિંગ હોત, હું તમને એરર જ ન આપે ધારો કે, તો તમે ડાયરેક્ટ બાદબાકી કરી શકો 50 - 20 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. પણ બંને તાપમાનની અંદર કંઈક એરર છે તો તમારે એરર ધ્યાનમાં લેવી પડે. અને નિયમ શું છે બાદબાકીનો, તો કે મુખ્ય જે રીડિંગ હોય એની બાદબાકી થાય. એટલે તાપમાનનો તફાવત આપણે કેટલો લખી શકીએ, તાપમાનનો તફાવત તો આપણે લખી શકીએ T2 - T1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ±0.5 માઇનસ 20 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ±0.5. ઓકે, આવી રીતે આપણે રીડિંગ મળે છે. હવે જુઓ, જે મુખ્ય ભૌતિક રાશિ છે જેનું સાચું મૂલ્ય એને હંમેશા સીધું જે પણ તમને આપેલું હોય, બાદબાકી તો બાદબાકી, સરવાળો તો સરવાળો, ભાગાકાર તો ભાગાકાર. તો અહીંયા આગળ 50 અને 20 ની બાદબાકી કરીએ તો કેટલા આવી જશે, તો કે 30 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હવે એરરને કાઉન્ટ કરવાની. ભૌતિક રાશિની ભલે બાદબાકી થાય, એરરનો હંમેશા શું કરવાનો, સરવાળો. તો ±0.5 + 0.5 એટલે કેટલા થઈ જશે, 1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. એકમ લખવાનું ભૂલવાનું નથી, કેમ કે એકમનો અડધો માર્ક્સ હોય છે બોર્ડની એક્ઝામની અંદર. ઉદાહરણ 2.9, તમે ધોરણ 10 ની અંદર વોલ્ટેજ અને પ્રવાહ છે એ એસી જનરેટરની અંદર ભણ્યા હો, તો વોલ્ટેજ છે 100 ± 5 વોલ્ટ, એટલે 100 વોલ્ટ છે, એમાં એરર ±5 ની છે. અને વિદ્યુત પ્રવાહ છે 10 ± 0.2 એમ્પિયર છે. આપણે ધોરણ 12 ની અંદર તો ભણવાના જ છીએ પ્રવાહ વિદ્યુતની અંદર, પરંતુ 11th ની અંદર હજુ આવ્યું નથી, એટલે તમને અહીંયા એક સૂત્ર આપ્યું છે, R = V / R. તમને ખ્યાલ હોય તો ઓહમનો નિયમ છે, V = IR. R એટલે અવરોધ, રેઝિસ્ટન્સ,
જો સમીકરણ r = v/i હોય તો r ની પ્રતિશત ત્રુટિ શોધો. હવે પ્રતિશત ત્રુટિ હંમેશા શોધતા પહેલા આપણે કઈ ત્રુટિ શોધી લેવાય? સાપેક્ષ ત્રુટિ, અને એને ગુણ્યા કેટલા કરી દેવાય? તો કે 100. પણ અહીંયા તમે જુઓ r નામની ભૌતિક રાશિ કોનાથી બની છે? v અને i થી બનેલી છે. તો અહીંયા પહેલા એ લખી દઉં, r = શું થઈ જશે? v/i. આ ડેટા તમને આપેલો છે, પણ JEE એક્ઝામની અંદર તમને કોઈ આપવાનું નથી, કેમ કે ત્યાં સુધીમાં તમે ધોરણ 12 માં આ સૂત્ર ભણી ગયા છો. ઓહમનો નિયમ છે. તો અહીંયા આપણે ભાગાકારનો નિયમ લાગુ કરીએ તો ડેલ્ટા r ડિવાઈડ બાય r = શું થઈ જશે? ડેલ્ટા v ડિવાઈડ બાય v પ્લસ ડેલ્ટા i ડિવાઈડ બાય i. આપણે કઈ ત્રુટિ જોઈએ છે? આપણે જોઈએ છે પ્રતિશત ત્રુટિ, એટલે સાપેક્ષ ત્રુટિને કેટલા વડે ગુણવી પડે? તો કે 100 વડે. તો આ રિઝલ્ટને આપણે મૂકતા જઈએ અને સાથે સાથે 100 વડે ગુણતા પણ જઈએ. તો અહીંયા આગળ શું થઈ જશે? તો કે ડેલ્ટા r ડિવાઈડ બાય r ગુણ્યા કેટલા? 100. તો આ પર્સન્ટેજમાં એરર આવી ગઈ. = ડેલ્ટા v એટલે વોલ્ટેજમાં આવતી ત્રુટિ. કેટલા વોલ્ટેજમાં ત્રુટિ આવે છે? તો વોલ્ટેજમાં પ્લસ ઓર માઇનસ પછી જે હોય તે કેટલા થઈ જશે? તો કે 5 ગુણ્યા કેટલા કરવા પડશે? 100, કેમ કે આપણે કઈ ત્રુટિ જોઈએ છે? પ્રતિશત ત્રુટિ. ડિવાઈડ બાય કેટલા આવી જશે? તો કે ઓરિજિનલ વેલ્યુ, સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે 100. તો તમારે યાદ રાખવાનું છે મિત્રો, આ હોય v પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા v સ્વરૂપે, અને આ હોય i પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા i સ્વરૂપે. ઓકે, પ્લસની સાઇન. ડેલ્ટા i પ્રવાહમાં કેટલો ફેરફાર આવે છે? 0.2 નો. તો આ થઈ જશે 0.2 ગુણ્યા તો કે 100, કેમ કે આપણે પ્રતિશતમાં ફેરવીએ છીએ, ડિવાઈડ બાય i નું સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? 10. ઓકે, તો આનો આપણે સરવાળો બાદબાકી કરીએ તો 100 અને 100 કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો આ થઈ જશે 5% પ્લસ 10 અને 10, તો આ થઈ જશે 2%. એટલે કેટલી એરર આવી? તો કે 7% ની એરર આવી. હવે બીજી એક મહત્વની બાબત એ છે કે ધારો કે તમને એમ કીધું કે અવરોધ શોધો. અત્યારે તમે શું ફાઇન્ડ કર્યું? અવરોધની પ્રતિશત ત્રુટિ. આપણે થોડા આનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ. તમને ધારો કે એવું પૂછવામાં આવે છે કે અવરોધ શોધો, તો અવરોધ હંમેશા આપણે કયા ફોર્મમાં આપવાનો હોય? તો કે r ને હંમેશા r પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા r ફોર્મમાં આપવાનો હોય. બરાબર? ઓહમ આ ફોર્મમાં તમારે આપવાનો હોય. હવે r ની વેલ્યુ એટલે કોના પરથી મેળવવાની? તો કે v/i, સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિ. સાચા મૂલ્ય અને સાચા મૂલ્ય પરથી શોધવાનું, અને ત્રુટિને જે આપણે હમણાં નિયમો ફાઇન્ડ કર્યા, શીખ્યા એ નિયમો પરથી. તો સાચું મૂલ્ય સૌપ્રથમ શોધી લો r નું. બરાબર? તમને આખો દાખલો એકવાર હું ગણીને આપું અહીંયા આગળ. જ્યારે અવરોધ શોધવાનું તમને કહે તો r = શું થઈ જશે? v/i. ઓકે, r નું સાચું મૂલ્ય શોધવું હોય તો v નું સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે 100 ડિવાઈડ બાય i નું સાચું મૂલ્ય કેટલું છે? તો કે 10. તો આ કેટલું થઈ જશે? 10. એકમ શું આવી જાય? અવરોધનો ઓહમ. ઓકે, એના પછી આગળ વધીએ. આપણે ડેલ્ટા r જોઈએ છે. તો ડેલ્ટા r ડિવાઈડ બાય r ની વેલ્યુ આપણી પાસે છે. ડેલ્ટા r ડિવાઈડ બાય r આ કેટલી છે? તો કે પર્સન્ટેજમાંથી આપણે જો સાપેક્ષમાં જઈએ તો 100 વડે અહીંયા ભાગી નાખીએ તો આ ગુણોત્તર આપણે કેટલો મળી જશે? 0.07. કયા ફોર્મમાં યાદ રાખવાનું છે? r પ્લસ ઓર માઇનસ કોઈ પણ ભૌતિક રાશિ હોય, લંબાઈ હોય તો l પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા l, સમય હોય તો t પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા t, દળ હોય તો m પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા m, ઘનતા હોય તો ρ પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા ρ. એવી જ રીતે અવરોધ છે તો r પ્લસ ઓર માઇનસ ડેલ્ટા r. એમાંથી એક વેલ્યુ તો તમે ઓલરેડી અહીંયા ફાઇન્ડ કરી લીધી છે, અને એ છે r ની વેલ્યુ. હવે કઈ ફાઇન્ડ કરવાની છે? ડેલ્ટા r. તો અહીંયાથી ડેલ્ટા r ને આપણે જો કરતા બનાવીએ તો શું થઈ જશે? ડેલ્ટા r = 0.07 ગુણ્યા r. r ની કિંમત કેટલી મળી આપણને? 10. 10 કિંમત પુટ કરીએ તો આ કેટલું મળે? 0.7 ઓહમ. એટલે કે તમારો અવરોધ જ્યારે 10 ઓહમનો હોય અને જો વોલ્ટેજ અને પ્રવાહમાં આટલી ત્રુટિ આવતી હોય તો અવરોધમાં કેટલી ત્રુટિ આવે? 0.7 ઓહમની આવે. હવે તમારે જો અવરોધ લખવો હોય તો કેવી રીતે લખી શકો? તો અવરોધ = શું લખી શકીએ? કેપિટલ R, સાચું મૂલ્ય સાચા સૂત્ર પરથી મળે કેટલું? તો કે 10 પ્લસ ઓર માઇનસ એરર કેટલી? 0.7 ઓહમ. આ એક સ્ટેપ આપણે NCERT થી આગળ વધ્યા છીએ.
પહેલા સ્ટેપની અંદર આપણે ત્રુટિ ફાઇન્ડ કરી, પ્રતિશત ત્રુટિ, અને બીજા સ્ટેપની અંદર અવરોધનું મૂલ્ય ફાઇન્ડ કરવું. કોઈ પણ ભૌતિક રાશિને કયા ફોર્મેટમાં હંમેશા લખવાની? સાચું મૂલ્ય પ્લસ ઓર માઇનસ ત્રુટિ. સાચા મૂલ્યને સાચા મૂલ્ય પરથી શોધવાનું અને ત્રુટિને આપણે જે હમણાં ત્રુટિનું સંયોજન પરથી ભણ્યા તે. આગળના દાખલામાં આપણે આગળ વધીએ એના પહેલા આ બંને બોર્ડ સરખી રીતે નોટ ડાઉન કરી લો.